बंधुगण आपनकु स्वागत करुछि। आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आजिर एही सत्य घटना को जहाकि एही ग्रीष्म ऋतुरे घटिथिबा जणे भाउजंक जीवनर रोमांटिक घटना जहा जीवन बदलाई देइथिला। चालंतु सेही सत्य घटनाटी आरंभ करिबा। राति प्राय 1:30 किंबा 9टा बाजिथिला। गरम एते थिला जे पंखार पवन मध्य तावा परी गरम लागुथिला। निद तो सेमिति भी मो आखिरु अनेक वर्ष हेबो रुसी जाइथिला। आजी एही गुळुगुळी रे बाकी थिबा अभाव मध्य पूरण होईगला। मु गोटे पुरुणा सूता नाइटी पिंधि मोर छोट रोषेई घर को पानी पीवा को आसिली। फ्रिज रु बोतल बाहर करिछि कि नाही मो फोनर स्क्रीन जळी उठिला। साथी रे एक हालुका टुंग शब्द हेला। मु समय देखिली। एही समय रे काहार मेसेज आसी पारे। मु स्क्रीन अनलॉक कली। व्हाट्सएप रे राहुलर मेसेज थिला। राहुल मोर ठीक पाख रूमरे भड़ारे रहुथिबा सेही 25 वर्षर पुओटी। आम रूम मध्यरे केवल बाल्कनी छोट अधा कांथर व्यवधान थिला। मेसेज रे लेखा थिला, भाउज एपर्यंत सोईनाहांती ना, मो परी आपणकु मध्य आजि किछि अधिक गरम लागुछि। मु मेसेज पढ़िली एवं मो रक्त गरम होईगला। एही कालीर छोकरा मोते राति 9टा बेले एमिति मेसेज करुछि। मु रागरे मो बालकोनी कबाट आड़कु चाहिली। सेठारे अंधार थिला, किंतु मोते बालकोनीर सेही अधा कांथ पाखरे एक छाई देखागला। मु झरका परदा टिके घुंचाइली। से निज बालकोनी रे ठिया होइथिला, बिना सार्ट रे केवल लोयर पिंधि। ता हातरे फोन थिला एवं स्क्रीन रो आलोकरे तार झाड़रे भिजिथिबा शरीर स्पष्ट चमकुथिला। से मोते परदा पछरु चाहिबार देखिनेला, बरং से निज फोन हलाइला जेमिति कहुछि रिप्लाय तो कर। एवं तापरे से खूब बेश्रम भावे एक हालुका हसदेला। मु जणे 34 वर्षर विधवा थिली। 4 वर्ष पूर्वे मो स्वामी चली जाइथिले। दुनिया पाई मु केवल जणे असहाय थिली, जाहाकु देखि लोकमाने हुए तो दया देखाउथिले किंबा खराब नजररे चाहुथिले। किंतु सेही रातिरे सेही 25 वर्षर पुअर एही सामान्य अभद्रामी बा साहस मोते राग अपेक्षा आश्चर्य अधिक कला। से मोते असहाय बोली भाबिला नाही। से मोते केवल जणे नारी भाबिला जाहाकु गरम लागुथिला। मु सांगे सांगे परदा पकाई देली। मो तंटी सुखी जाउथिला। मु एका निश्वासरे अधा पानी पी देली। मु ताकु रिप्लाय कली नाही। मु जाई बिछणारे सोई पड़िली। किंतु सेही रातिरे 4 वर्ष परे प्रथम करी मोते सत्तरे गरम लागुथिला। बंधुगण, आपण भाबुथिबे जे मु जणे जुबकर एपरी मेसेजरे रागी करी ता घरकु काहेकि गली नाही। चालंतु मु आपणकु टिके पछकु नेई जाउछि। मो नाम मीरा। स्वामी चली जिबा परे सासुघर लोकंको टाहिटापरा एवं संपर्कियोंको मिछ समवेदना मु सही पारिली नाही। मु सेसबु छाड़ी एही नुआ सहरकु आसीगली। एठारे एक स्कूल रे पढ़ेबाकु लागिली एवं एही छोटो फ्लैट भड़ारे नेली। मोते लागिला एठारे शांति मिलिबो, किंतु शांतिर ठीक पाखरे ही झड़ रहुथिला। राहुल जेतेबेले मु एठाकु शिफ्ट हेली, प्रथम दिनरे ही से मो दुआर मुहंकु आसीगला, हातरे एक खाली बाटी धरी। नमस्कार, मु राहुल पड़ोसी रे रहे। से चिन्नी सरी जाइछि, चा करिवार थिला। से एक निष्पाप हस देई कहिला। मु ताकु चिन्नी देई देली। मोते लागिला कथा सरिला, किंतु ना, एहा तो केवल आरंभ थिला। से एक टिपिकल बैचलर थिला। केबे चिन्नी, केबे चा पत्ती, केबे टमाटो मागिबाकु आसी जाए। भाउज आजि कुकरे डाली पोड़ीगला। कौन आपणक पाखरु 2टी रुटी मिलिजिब? मु ताकु रुटी देई दिए। से पुओटी थिला सेमिति, कथा कुहा एवं चुलबुला। दिने रविवार थिला। मु मो बालकोनी रे ठिया होई कपड़ा सुखाउथिली। से मध्य निज बालकोनी को आसीगला। मझिरे केवल सेही 3 फुटर कांथ थिला। भाउज आपण सारा दिन काम करुछंती, थकी जाउनाहांती। से निज बालकोनी कांथरे कहुणी आउजाई पचारिला, काम करिबि नाही तो खाइबि कण? मु ता आड़कु न चाही उत्तर देली, आरे तो मोते कहि दियंतु ना, मार्केट रु परिबा आनिबाहु बिजुली बिल भरिबाहु मु करिदेबी। एमिति भी खाली बसी थाए। तुमे कौन काम कर? मु पचारिली। सॉफ्टवेयर कंपनी रे अछि भाउज, वर्क फ्रॉम होम चलीछि, माने घरे बसी लैपटॉप रे खटर पटर। किंतु सत कहिबी, लैपटॉप अपेक्षा मोते पड़ोसींक उपरे नजर रखिबा पसंद। से हसी करी कहिला। मु अटकी गली। मु ताकु घूरी करी चाहिली। मो कहिबा माने हेउछि पड़ोसींक जत्न नेबा पसंद। से तुरंत कथा बदलाई देला, किंतु ता आखिर सेई दुष्टामी लुचि पारिला नाही। मु भीतर को आसीगली। एही पुओटी सीधा सड़ख नथिला, किंतु जानिनी काहेकि तार एही कारनामा मोते खराप लागु नथिला।
ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସହାନୁଭୂତି ନାମରେ ମୋତେ ଘୁରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ରାହୁଲ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁହଁ ଉପରେ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ବାଲକୋନି କଥା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ଧରି ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିଜ କଫି ଧରି ହାଜର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ତାର ଅଫିସ କଥା କହୁଥିଲା, ନିଜ ଏକ୍ସ-ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବଦନାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯିଏ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଦେଲା, ଭାଉଜ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ କାହିଁକି ରହନ୍ତି? କେବେ ହସି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହସିବା ପାଇଁ କିଛି କାରଣ ବି ତ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ହସ ଦେଲି। କାରଣ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ହସୁଛି। ତୁମେ ପାଗଳ ସେଥିପାଇଁ? ମୁଁ କଟାକ୍ଷ କଲି। ପାଗଳ ତ ଅଛି ଭାଉଜ, ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, କେବେ କେବେ ରାତିରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାର ଏହି କଥା ସିଧା ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ କଲା। ସେଇ 25 ବର୍ଷର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ 34 ବର୍ଷର। କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆପଣ ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମାନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କର ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ? ସେ ହଠାତ୍ ହସିଲା। ତା ଆଖିରେ ସେହି କମିନା ପଣିଆର ଚମକ ଆସିଗଲା। କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ। ଫୋନରେ କିଛି ଖାସ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିନିଏ। ଯାହା ଅସଲ ଜୀବନରେ ମିଳେନି ସେସବୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖି କାମ ଚଳାଇନିଏ। ସେ ଆଖି ମାରିଲା। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି। ମୋ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ବେଶରମ ତୁମେ ନମ୍ବର 1। ଆରେ ଭାଉଜ ଏଥିରେ ବେଶରମ କ'ଣ? ମଣିଷ ତ ରୋବୋଟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଇଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ନା ଭାଉଜ। ସେ ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମୁଁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ସେ ମୋତେ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାର ମୁହଁରେ ଏବେ କୌଣସି ମଜାକ ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଧଡ଼କିବା ଭୁଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେହି ରାତି ପରଠାରୁ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟର ସେହି କାନ୍ଥ ଏବେ କେବଳ ଇଟା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଙ୍ଗୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ନାରୀକୁ କେହି ହସାଇବା ବାଲା ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତାହା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଯାଦୁଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ରାହୁଲର ଏହି ସାହସିକତା ମୋତେ ତାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଅନ୍ଦାଜ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ଦିନ ଥିଲା। ଦିନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହଠାତ୍ ପାଗ ବଦଳିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ବାଲକୋନିକୁ ଗଲି କପଡ଼ା ଆଣିବାକୁ। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଟୋପା ସିଧା ବାଲକୋନିକୁ ଆସୁଥିଲା। 2 ମିନିଟରେ ହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଗଲି। ମୋର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଶରୀରରେ ଚିପକିଗଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ସାଉଁଟୁଥିଲି କି ସେତିକିବେଳେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ବୋଧହୁଏ ଗାଧୋଇ କରି ବାହାରିଥିଲା। ତାର କାନ୍ଧରେ ଏକ ତଉଲିଆ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଏକ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବି ନାରୀ ଚାହିଁବନି ଯେ କୌଣସି ପର ପୁରୁଷ ତାକୁ ଦେଖୁ। ମୋ କପଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଛଟପଟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚାଦର ନିଜ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ନଜର ହଟାଇଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି ନିଜ ବାଲକୋନି କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ନିଜ ତଉଲିଆରେ ନିଜ ବାଳ ଶୁଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ନଜର ସିଧା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ କରି ଟିକେ ଜୋରରେ କହିଲି। ସେ ନିଜ କାନ୍ଥର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମୁସ୍କିଲରେ ଏକ ହାତର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ଭାବୁଛି ଭାଉଜ, ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କହିଲା। ଏହି ବର୍ଷା ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ସେଠାରେ ଏହା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମୋର ଦେହ ଶିହରି ଉଠିଲା। ରାହୁଲ ନିଜ ଜିଭ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱରରେ ସେହି କଠୋରତା ନଥିଲା ଯାହା ରହିବା କଥା। ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଭାଉଜ। ସେ ଟିକେ ଆହୁରି ନେଇଗଲା। ତାର ବଡ଼ିର ସେହି କଷି ହୋଇଥିବା ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷାରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋର ପୂରା ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥଣ୍ଡାରେ ନୁହେଁ, ତାର ଚାହିଁବା ଢଙ୍ଗରେ। ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ବାକି କପଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ସେହି ନଜରରେ ଦେଖିନଥିଲି ଯେଉଁ ନଜରରେ ଆଜି ରାହୁଲ ଦେଖିଥିଲା। କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ଏତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉନି? କ'ଣ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ସତରେ ମୋ ପରି ଜଣେ 34 ବର୍ଷର ବିଧବା ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିପାରେ? କିମ୍ବା ସେ କେବଳ ମୋର ମଜା ନେଉଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ସେହି ବର୍ଷା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଲିଭାଇବା ଏବେ ମୋ ବଶର କଥା ଲାଗୁନଥିଲା।
ସେହି ରାତିର କଥା। ବର୍ଷା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁଳି କଟିଗଲା। ମୋ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠିଲି। ମୋ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମହମବତୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ହାତପାତି ଖୋଜୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଦୁଆରେ ଖଟଖଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଭାଉଜ, ଭାଉଜ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ବାହାରୁ ରାହୁଲର ସ୍ୱର ଆସିଲା। ମୁଁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତା ହାତରେ ମୋବାଇଲର ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଡରି ଯାଇଥିବେ, ସେ କହିଲା। ହଁ, ସେ ମୋତେ ମହମବତୀ ମିଳୁନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବାଟା ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ମହମବତୀ ଜଳାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମହମବତୀର ହଳଦିଆ ଆଲୋକରେ ରୁମ୍ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବସିବି? ମୋ ରୁମରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ସେ ପଚାରିଲା। ହଁ ବସ୍। ମୁଁ ଖଟିଆ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକ କୋଣରେ ବସିଗଲି। ସେ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ବସିଗଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ଭାରି ନୀରବତା। ଭାଉଜ, ସେ ସେହି ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏହି ଅନ୍ଧାରରେ ତ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମଜାକ କଲି। ସେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଘୁଞ୍ଚିକରି ମୋର ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ହଁ, କାରଣ ଭୂତ ତ କେବଳ ଜୀବନ ନିଏ ଭାଉଜ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଇମାନ ନେଇଯିବେ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ସେ ମୋର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ତାର ପରଫ୍ୟୁମର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିଯିବାକୁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋର ଓଦା ବାଳକୁ ଧୀରେ କରି ମୋ କାନ ପଛରେ କରିଦେଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିର ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ବେକରେ, ମୋ ଶରୀରରେ କରେଣ୍ଟ ପରି ଖେଳିଗଲା। 4 ବର୍ଷ, ପୂରା 4 ବର୍ଷ ପରେ କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏମିତି ଛୁଇଁଥିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କଷି କରି ଧରିପକାନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ସବୁ ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ସମାଜ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ କୌଣସି ମଜାକ ନଥିଲା। ଏକ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଭୋକିଲା ଶୋଷ ଥିଲା। ଭାଉଜ, ସେ ଫୁସ୍ଫୁସେଇ କହିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ତାର ହାତ ମୋ ବେକ ଦେଇ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଅନ୍ଧାର ରୁମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଯୁବକର ଗରମ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ମୋର ସବୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋର ବୟସ ଥିଲା, ମୋର ବିଧବା ହେବାର କଳଙ୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋର ସେହି ଶାରୀରିକ ଭୋକ ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ଏକ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପରି ଫାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସତ କହିବି, ସେହି ଅନ୍ଧାର ରୁମରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି 25 ବର୍ଷର ଛୋକରାର ଗରମ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ମୋତେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ମୋ ଶରୀରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଡେଉଁଥିଲା। 4 ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏମିତି ଛୁଇଁ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ପଛକୁ କଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ହାତ ମୋ ବେକକୁ ଆହୁରି ଛୁଇଁ ପାରିବ। ମୋ ଦେହ ଝାଳରେ ଚିପଚିପ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ ଏବଂ ମୋତେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାର ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ହଟିଗଲା। ମୁଁ ଝଟକାରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ମହମବତୀର ହଳଦିଆ ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ମୁଠାରୁ 2 ପାଦ ପଛକୁ ହଟି ସାରିଥିଲା। ତାର ଛାତି ଜୋରରେ ଉପର ତଳ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱର ଏତେ ଭାରୀ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱର ନିଜକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ସେ ନିଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇଲା। ଭାଉଜ, ସେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଭାରୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଚୋର କିମ୍ବା ବଦମାସ ନୁହେଁ ଯିଏ ଏହି ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବ। ମୋତେ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ବୁଲିପଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ଏହି କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ମୋ ରୁମ୍ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସି ଭିତରୁ କୁଣ୍ଡି ଲଗାଇବେ, ସେହିଦିନ କିଛି ହେବ। ଏହିପରି ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି କରି ନୁହେଁ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଖଟିଆ ଉପରେ ଧପାସ କରି ବସିପଡ଼ିଲି। ମୋର ପୂରା ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ମୋ ନଜରରେ ତାର ଯେଉଁ ଆୱାରା ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଏବେ ମୋ ହୃଦୟରେ ତା ପାଇଁ କେବଳ ବାସନା ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ରାତି ପରଠାରୁ ଆମ ମଧ୍ୟର ସେହି କାନ୍ଥ ତ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ନଥିଲୁ, ଆଖିରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଜାରରୁ ଭାରୀ ସାମାନ ଆଣିବା ହେଉ କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳାଇବା ହେଉ, ସେ ବିନା କହି କରିଦେଉଥିଲା।
ଦିନେ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଥିଲା। ଦେହ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଲାଠିରେ ପିଟିଛି। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲି। ରାହୁଲକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ସେ ସିଧା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦାପଟି ରଖିଲା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କଲା ଏବଂ ମୋତେ ଖୁଆଇଲା। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାମ୍ ଲଗାଉଥିଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେଉଁ ଏକ କୋମଳତା ଥିଲା ତାହା ମୋତେ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ରାହୁଲ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି, ତୁ ମୋର ଏତେ ଯତ୍ନ କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ମୁଁ ତ ତୋର କିଛି ଲାଗେନି। ସେ ବାମ୍ ଡବା ବନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ହସିକରି କହିଲା, ଆରେ ଭାଉଜ, ଏହା ତ ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ମାନେ? ମୁଁ ଆଖି କୁଞ୍ଚିତ କଲି। ସେ ନିଜର ସେହି କମିନା ହସ ସହ କହିଲା, ମାନେ ଏହା ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛି, କାଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ମିଠା ମିଳିଯାଇପାରେ। ଶେଷରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତ ମିଳେନା। ମୁଁ ତାର ବାହୁରେ ଏକ ହାଲୁକା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲି। କମିନା, ତୁ କେବେ ସୁଧୁରିବୁନି। ସିରିୟସ୍ କଥାରେ ବି ତୋତେ ତୋର ଘଟିଆ କଥା ପୁରାଇବାର ଅଛି। ଆରେ ଭାଉଜ, ଏହା ଘଟିଆ କେଉଁଠି? ଏହା ତ କମର୍ସର ସିଧା ନିୟମ। ସେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏହି ନିର୍ଭୀକ କଥା ମୋ ଜ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅଧା କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ତା ସହ ବହୁତ ହାଲୁକା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରର କଥା। ମୁଁ ମୋହଲ୍ଲାର କିରାନା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଏକ 55ରୁ 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ରହୁଥିଲା। ବର୍ମାଜୀ। ତାର ନଜର ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଆରପାର ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସାମାନ ନେଉଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ବର୍ମାଜୀ ମୋର ଠିକ୍ ପଛରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ କାନ୍ଧ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଘଷିଲେ। ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛକୁ ବୁଲି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ଏହା କ'ଣ ଅଭଦ୍ରାମୀ ବର୍ମାଜୀ? ଦେଖାଯାଉନି କି? ସେ ବୁଢ଼ା ବେଶରମ ଭାବେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଆରେ ମିରାଜୀ, ଭୁଲରେ ଲାଗିଗଲା। ସେମିତି ବି ଏତେ ଭରପୁର ଯୌବନ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଯେ କେହି ବି ପିଟି ହୋଇଯିବ। ଏକୁଟିଆ ରହୁଛ, କେବେ ଆମକୁ ବି ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୋ ଆଖିରେ ଅପମାନରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ସେତିକିବେଳେ ପଛରୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ବର୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ସିଧା ଯାଇ ଦୋକାନର କାଉଣ୍ଟରରେ ପଡ଼ିଲେ। ରାହୁଲ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ। ତାର ମୁହଁ ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ବେକର ଶିରା ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବର୍ମାଜୀଙ୍କ କଲର ଧରିନେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପବନରେ ଟେକିଦେଲା। ବୁଢ଼ା ରାହୁଲ ଗର୍ଜିଲା, ଯଦି ଆଜି ପରେ ତୋର ଏହି ପଚା ଆଖି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନା, ତେବେ ଆଖି ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଖେଳିବି। ବୁଝିଲୁ? ତୋର ସେହି ବୟସ ଯେଉଁଠି ତୋତେ ରାମରାମ କରିବା କଥା। ଏବଂ ତୁ ଏଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲୁ ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ହାତରେ ଧରାଇଦେବି। ବର୍ମାଜୀ ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଲାଞ୍ଜ ଜାକି ପଳାଇଲେ। ରାହୁଲ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ରାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଉଜ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ଥିଲୁ। ମୋତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମୋତେ ଡାହାଣୀ କହିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଟାହିଟାପରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଜି ଭରା ବଜାରରେ ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ରାହୁଲ, ତତେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନଥିଲା। ସେ ବୟସରେ ବଡ଼। କଥା ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ସିଧା ଚାହିଁଲା। ଭାଉଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେନି, ସେ ମୋ ନଜରରେ କୁକୁର। ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ। ଆପଣ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି 4ଟି ଶବ୍ଦ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ମୋର ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ପୁଅଟି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ କେହି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ନାରୀର ହୃଦୟ ତା ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ରାହୁଲର ଏହି କାରନାମା ମୋ ଭିତରର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଲର ଏହି ରୂପ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ମାସ ବିତିଗଲା। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଆସିଗଲା। ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଖାଲି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଖପାଖର ସବୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ, ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ରାହୁଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲୁ। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାରଣରୁ ଛୁଟି ମିଳିନଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ତ କୌଣସି ଘର ହିଁ ନଥିଲା ଯେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ କରି ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁଦିନ ପରେ ଆଖିରେ ବହଳ କଜଳ ଲଗାଇଥିଲି ଏବଂ ବାଳକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ରାହୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ରାତି 8ଟା ବାଜିଥିଲା। ବାହାରେ ବାଣର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି ମୋତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା। ମୋତେ ତାର ସେହି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ମୋ ରୁମ୍ କୁଣ୍ଡି ଲଗାଇବେ।
ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ତାର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ତାର କବାଟ ଅଧା ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ କବାଟକୁ ଠେଲିଲି। ରାହୁଲ ବିଛଣାରେ ବସି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲା। ସେ କେବଳ ଏକ ସନ୍ବୁଟ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଉପର ଦେହ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲା। ତାର ମଥାରେ ଝାଳର ଚମକ ଥିଲା। କବାଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ମୋତେ ସେହି ଲାଲ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖି ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି କିବୋର୍ଡ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ତାର ଆଖି ପତା ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିଲି ଏବଂ କବାଟ କୁଣ୍ଡି ଲଗାଇଦେଲି। ଖଟ୍ ସେହି ଶବ୍ଦ ସେହି ନୀରବତାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା। ରାହୁଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୋକିଲା ଶୋଷ ଥିଲା। ଭାଉଜ ଏ କୁଣ୍ଡି? ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତୁ ହିଁ କହିଥିଲୁ ନା ରାହୁଲ? ମୋ ସ୍ୱର ଥରୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଆସିବି ଏବଂ କୁଣ୍ଡି ଲଗାଇବି। ମୁଁ ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି କାନ୍ଥ ନଥିଲା। ଆଜି ଦୀପାବଳି ରାହୁଲ ଏବଂ ମୋତେ ଏବେ ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବ୍ୟର୍ଥ କଲାଣି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଟାଣି କରି କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଦେଲା। ତାର ଧରିବା ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୋ ହାତର ଚୁଡ଼ି ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାର ଆଖି ଲାଲ ହେଉଥିଲା। ଭାଉଜ, ସେ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଫୁସଫୁସେଇଲା, ବହୁତ ଛଟପଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜି କୌଣସି ଭଦ୍ରାମି ଦେଖାଇବିନି। ମୋତେ ଭଦ୍ରାମି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରର 4 ବର୍ଷର ଶୋଷକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା। ତାହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମି କିମ୍ବା କୋମଳ କିସ୍ ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଏକ ପଶୁ ପରି ଭୋକ ଥିଲା। ତାର ଓଠ ମୋ ଓଠକୁ ଏମିତି ଶୋଷୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ପାଣିର ଝରଣା ଏବଂ ସେ ମରୁଭୂମିର ଶୋଷିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର 2 ହାତ ତାର ଉଲଗ୍ନ ପିଠିରେ କଷି କରି ଧରିନେଲି। ମୋର ନଖ ତାର ଚମଡ଼ାରେ ଗଳି ଯାଉଥିଲା। ମୋର ପୂରା ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ଝଟକାରେ କୋଳକୁ ଟେକିନେଲା। ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଲ୍ଲୁ କେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ପକାଇଦେଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ରାହୁଲ, ମୋ ମୁହଁରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲା। ବାହାରେ ଆକାଶରେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ସେହି ଛୋଟ ରୁମରେ 4 ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେଠାରେ କୌଣସି 34 ବର୍ଷର ବିଧବା କିମ୍ବା 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରତିଟି ଫୋଲ୍ଡକୁ ଏମିତି ଖୋଲୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟୁଛି। ଝାଳର ଚିପଚିପାପଣ, ଖଟିଆର କଟମଟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସିସ୍କି। ସେହି ରାତିରେ ସେହି ରୁମ୍ରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅସଲି ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ସେସବୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯାହା ମୁଁ ମୋର ପୂରା ଜୀବନରେ କେବେ କରିନଥିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତେବେ ଖରା ରୁମ୍କୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ରାହୁଲର ଶକ୍ତ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଛାତି ଉପରେ ଥିଲା। ରାତିର ଥକାପଣ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପୂରା ଦେହ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ରାହୁଲର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁମିଦେଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର ଜୀବନ, ସେ ହସିକରି କହିଲା। ମୋର ଜୀବନ? ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଡର ବି। ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ନିଜ ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଇଲି। ରାତିର ନିଶା ଏବେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ରାହୁଲ ପଚାରିଲା। ସେ ଉଠି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା। ରାହୁଲ, ଏହି ଯାହା କାଲି ରାତିରେ ହେଲା ଏହା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ନଜର ଲୁଚାଉଥିଲି। ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା ମୀରା? ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଜ ମର୍ଜିରେ କଲୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ମୋ ନାମରେ ଡାକିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ବୟସ ଦେଖ ରାହୁଲ, ତୁ 25 ବର୍ଷର, ମୁଁ 34ର। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା। ମୋ ଭିତରର ଡର ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା କେବଳ ବାସନା ନଥିଲା। ମୁଁ ସତରେ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। ବିବାହ? ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ, ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି। ତୋତେ ଜଣାଅଛି ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ଲୋକେ ମୋ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଫସାଇ ଦେଲି। ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପରର କଥା ଚିନ୍ତା କର ରାହୁଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁ 35ର ହେବୁ ପୂରା ଯୁବକ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ 84ର ହୋଇଯାଇଥିବି। ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କୌଣସି ଜୁଆନ ଝିଅ ପାଇଁ। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲ ମୋତେ କାନ୍ଧରୁ ଧରି ହଲାଇ ଦେଲା। ମୀରା, ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ମୁଁ ସେଇ ଘଟିଆ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଯିଏ ବୟସ ଦେଖି ପ୍ରେମ କରେ। ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତୁମ ସହ କୋର୍ଟ ଯାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାର ଆଖିରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ସେ ସତରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇଲି ଏବଂ ମୋ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କବାଟରେ ଆଉଜି ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ପୁଅଟି ଥିଲା
ଯିଏ ମୋତେ ମୋର ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାର କଲା, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଲା, ମୋତେ ଜଣେ ନାରୀ ହେବାର ଅନୁଭବ ଦେଲା। ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ସମାଜ ଥିଲା। ଏହି ବୟସର 9 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ବାସନା ଏବଂ ମୋର ଏକୁଟିଆପଣ ତ ସେହି ରାତିରେ ମିଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଯାଇଛି। ରାହୁଲ ମୋ କବାଟ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ମୋ ହୃଦୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆର ଖାତିର ନକରି ତାର ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ହିଁ ବରବାଦ ହେବି। ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ସତରେ ପ୍ରେମଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? କଣ ଜଣେ 34 ବର୍ଷର ବିଧବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ବିବାହ କରି ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବ? ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାରାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ କବାଟ ଖୋଲି ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କିଛି ନ କହି ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି କାହାଣୀ